وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مقامی حکام میری گرفتاری کے معاملے میں کتنے سنجیدہ تھے۔ اول خان کے آنے تک ہم چاروں اپنی اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے تھے۔ صرف لنچ کے لیے چاروں کچھ دیر کے لیے میز پر یکجا ہوئے تھے، پھر وہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ میں اپنے ذہنی بوجھ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جم گیا۔ اول خان آیا تو ایک ایک کر کے سب جمع ہوتے چلے گئے۔ ابرار معاملہ فہم آدمی تھا، کسی کو کچھ کہنے سے پہلے کچن میں جا گھسا اور چائے تیار کر کے لے آیا۔ ہم چاروں کے مجوزہ سفر سے لے کر سوبراج اور پھر چھوٹا راجن تک کے موضوعات پر باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بلکہ دلچسپ سلسلہ چل پڑا، جس میں ویرا پیش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ امریکہ یاترا کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی بننے کے بعد ان کے باہمی رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ بار بار مواقع آنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے دانستہ گریز کر رہے تھے۔ میری دانست میں وہ آغاز سفر کا ایک نیک شگن تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوبراج کی ذات ہمارے مذاکرات کا محور بنتی چلی گئی۔ اس کے بارے میں ہر ایک کا ذہن اپنی زرخیزی کی بہار دکھا رہا تھا۔ ہزار اندیشوں اور وسوسوں میں کامیابی کی بہت سی کرنیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ 6 بجے جلال کا ایک آدمی موٹر سائیکل پر آیا اور سلطان شاہ کو ایک پھولا ہوا وزنی لفافہ تھما کر واپس چلا گیا۔ لفافے پر کسی کا نام درج نہیں تھا، مگر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جلال نے اپنے وعدے کے مطابق ہمارے سفری دستاویزات تیار کرا کے بھیج دیے تھے۔ میں لفافہ کھولا تو اس میں چاروں پاسپورٹوں کے ساتھ ہمارے ٹکٹ اور شناختی کارڈ بھی موجود تھے۔ میں کارڈز پر لگی ہوئی تصاویر دیکھ کر جلال کے ننھے سے اسپائی کیمرے کی افادیت کا قائل ہو گیا۔ چاروں تصاویر بہت صاف اور واضح تھیں، جن سے ہر ایک کو پہلی نظر میں پہچانا جا سکتا تھا، مگر چاروں نام اجنبی تھے۔ ان شناختی کارڈز کے مطابق مجھے علی احمد کا نام دیا گیا تھا، سلطان شاہ کو اکبر خان بنا دیا گیا تھا، غزالہ کو صدف علی اور ویرا کو مس ریٹا ایف ہیریسن کے نام دیے گئے تھے۔ بھارت کا تلخ تجربہ جلال کے ذہن میں محفوظ تھا۔ وہاں ابتدائی مرحلے میں پولیس افسر نے سب سے پہلے یہ نکتہ پکڑا تھا کہ ایک جوان اور دلکش عورت جو میری بیوی نہیں تھی، پاکستان سے میرے ساتھ کیوں آئی تھی اور میرے ساتھ ایک کمرے میں کیوں رہ رہی تھی۔ وہاں میرا نام مظہر خان تھا، جبکہ غزالہ کا پاسپورٹ غزالہ تنویر کے اصل نام پر بنا ہوا تھا۔ اس بار جلال نے ناموں کا وہ تضاد دور کر دیا تھا۔ میں علی احمد تھا اور صدف میری بیوی۔ ہمارے فرضی ناموں کے بنا پر بینکاک میں کوئی ہم پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم ہر شک و شبے سے بالا تر ہو کر ایک ساتھ رہ سکتے تھے۔ میں جلال کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی کال آ گئی۔ وہ لفافہ مل جانے کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ تصویریں اور سب نام بہت اچھے ہیں، میں ابھی تمہارا شکریہ ادا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ابھی تک اس کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، جیسے ہی اطلاع ملے گی میں تم کو خبر دے دوں گا۔ میرے پاس ایک خبر ہے، کل سلطان شاہ کی ساری محنت رائے کہاں گئی۔ اسے سوبراج کی مرسیڈیز کا جو نمبر نوٹ کیا تھا وہ جعلی ثابت ہوا ہے۔ بہت مشکل سے سراغ ملا ہے کہ اس نمبر کی گاڑی 2 سال پہلے شیر شاہ کے کباڑ خانے میں کھل چکی ہے۔ سوبراج سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اصل نمبر پلیٹ کے ساتھ کوئی بھی گاڑی لے کر شہر میں گھومتا پھرے گا۔ وہ خبر سن کر میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر ہلکی سی مایوسی سے مٹائی تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شہر میں کالے رنگ کی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرسیڈیز گاڑیاں ہوں گی، ان سب کو ایک ایک کر کے چیک کرنا ممکن نہیں ہے۔ بظاہر یہ خبر مایوس کن معلوم ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ واقعات تیز رفتاری سے آگے بڑھے ہیں۔ جلال کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ آج 9 بجے کہیں بھی تم سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر ہمیں کہیں سر کھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ قصہ آج ہی ختم ہو جائے گا۔ کاش ایسا ہو سکے، میں نے حسرت سے کہا۔ میں بہت ہلکے دل کے ساتھ ملک سے باہر جا سکوں گا، ورنہ سوبراج میرے سینے کا ناسور بنا رہے گا۔ آخرکار اس کا انجام بہت برا ہونا ہے۔ اب تک اسے قدرت کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں اس کی ڈوری کھینچ لی جائے گی۔ اس سے میری بات ختم ہو گئی۔ مرسیڈیز کا نمبر جعلی تھے، میں نے ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے پست لہجے میں کہا۔ مجھے پہلی نظر میں شبہ ہوا تھا، مگر میں نے اپنی زبان بند رکھی تھی۔ سلطان شاہ نے بے ساختہ کہا، کیا میں تمہارے شبہ کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ویرا بولی۔ وہ دیکھنے میں تقریباً نئی گاڑی معلوم ہو رہی تھی، اس کے نمبر کی سیریز پرانی تھی۔ ٹرانسپورٹ لائن میں رہ کر مجھے نمبروں سے گاڑی کی عمر کا اندازہ لگانے کی مشق ہو گئی تھی۔ اس نے بھی پوری سنجیدگی سے جواب دیا، کیا بات ہے، تم سلطان شاہ سے بہت ادب سے بات کر رہی ہو۔ ان دونوں کا براہ راست مکالمہ مکمل ہونے کے بعد غزالہ نے ویرا سے کہا، مجبوری ہے۔ ویرا نے اپنی شانے اچکا کے جواب دیا، سفر لمبا ہے، کچھ عرصہ امریکہ میں بھی گزارنا ہے۔ میں نے ابھی سے اکبر خان کو برداشت کرنے کی مشق شروع کر دی ہے۔ اب بھی وقت ہے، سلطان شاہ بولا۔ مجھے بوجھ سمجھتی ہو تو اکیلی چلی جاؤ، میں تمہارے مشورے کے مطابق اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ جلال میرا ٹکٹ واپس کر کے سرکاری رقم کھری کر لے گا۔ اچھا ہے،
सरकार की कुछ बचत हो जाएगी। तुम सरासर बोझ हो, वजन करने की मशीन पर चढ़ जाओ तो इसकी सुई 2 मरतबा घूम जाएगी। वीरा ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, हर जी रूह का कोई ना कोई वजन या बोझ होता है। दरअसल मैं अभी से तुम्हारा मूड दुरुस्त रखने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने अमेरिका पहुंचकर अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए तो मैं मुश्किलात से 2-4 हो जाऊंगी। वहां दूर दूर तक कोई बीच बचाव करवाने वाला भी दस्तयाब नहीं होगा। तुम मुबालगे से काम ले रही हो, अव्वल खान ने हंसकर वीरा से कहा। तुम तीनों भारत गए हुए थे तो इसने मेरे साथ काफी वक्त गुजारा है। ये बहुत ज़हीन, दलेर और खरा आदमी है। पता नहीं तुम्हारे साथ इसकी क्यों नहीं बनती। अब बनने लगेगी, गजाला बोली। सफरों सेहत में अजनबी लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। ये तो एक दूसरे के पुराने शनासा हैं। यहाँ हमको सुनाने के लिए लड़ते रहते हैं। हमसे अलग होते ही एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर हो जाएंगे। मैंने कनखियों से देखा कि वीरा ने सबकी नजरें बचाकर सुल्तान शाह को मानी के अंदाज में आंख मारी और वो बुरा समूह बनाकर खामोशी से छत में कोई खराबी तलाश करने में मसरूफ हो गया। अभी सुल्तान शाह सरकारी रकम का क्या तज़किरा कर रहा था। अव्वल खान ने इन दोनों को मजीद कोई मौका दिए बगैर मुतजस्सिस लहजे में मुझसे सवाल किया। जलाल ने हम चारों के टिकट किसी सीक्रेट फंड से बनवाए हैं, मैंने जवाब दिया। ओह, अव्वल खान के होठों से तहय्युर ज़दा आवाज बरामद हुई। क्या तुम लोगों ने किसी फार्म या कागज पर दस्तखत भी किए थे? सीक्रेट फंड का जिक्र सुनकर अव्वल खान के तजस्सुस में यकायक इजाफा हो चुका था। इसके दूसरे सवाल पर सब चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। किसी ने कोई दस्तखत नहीं किए, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें इस मामले में किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा है? जलाल अपनी स्वाबदीद से बहुत कुछ कर सकता है, उसने कहा। गड़बड़ बिल्कुल नहीं हुई, बस मैं तुम लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि तुम चारों का सफर आईबी के आर्जी एजेंटों की हैसियत से शुरू होगा। हो सकता है कि जलाल तुमको अखराजात के लिए भी कोई ऑफर दे। हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं है, वीरा बोली। अभी हमारे पास इतनी रकम महफूज है कि हम ऐसे 10 सफर कर सकते हैं। तुम हर बात पर बिला वजह उचट जाती हो। अव्वल खान की आवाज में बहुत हल्की सी बुजुर्गाना खफकी थी। यह बुरा मानने की नहीं, फख्र करने की बात है। मुस्तकिल अमले के अलावा आईबी किसी मिशन के लिए बहुत चीदा और घाघ अफराद को भी आर्जी तौर पर अपने लिए मुंतखब करती है। ये इस कदर पुरकशिश तकर्री होती है कि बड़े बड़े सीनियर और रिटायर्ड अफसरान इसके चक्कर में लगे रहते हैं और इनकी दाल नहीं गलती। तुम चारों खुशकिस्मत हो कि तुम बैठे बिठाई आईबी के एजेंट बन गए हो। तुम तो ये बात ना कहो, मैंने एहतजाज किया। हमने किसी सिले की तमन्ना किए बगैर इनके कामों के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरा यह मतलब नहीं था, उसने बौखला कर वजाहत की। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि तुमको किसी ख्वाहिश और कोशिश के बगैर यह इनाम मिला है। अब तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम यहाँ से मातूब होकर फरार नहीं हो रहे, एक एजाज के साथ बाहर जा रहे हो। अब बात समझ में आ गई, वीरा खुश होकर बोली। काश तुम्हारा यह अंदाजा दुरुस्त हो। मैं कहता हूँ कि यह 100% दुरुस्त है, अव्वल खान ने दावा किया। आईबी वाले अपना बल्कि अवाम का पैसा बिला वजह खर्च नहीं करते। कहीं तुम जलाल को ना बता देना कि मैंने तुमको ब्रीफ किया है। वो जो कुछ दे उसे अपना हक समझकर कबूल कर लेना। मैं इनाम की एक दमड़ी भी छोड़ने की कायल नहीं हूं, लेकिन हमारा मिशन क्या है? सुल्तान शाह ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। ग्रीन कोबरा फाइल का हसूल, सोबराज की सरकोबी, अव्वल खान ने जवाब दिया। टैनी और गजाला की हद तक यह बात दुरुस्त है। हम दोनों अमेरिका में तफरीह के अलावा और क्या करेंगे? वीरा बोली। इसके जहन में कोई ना कोई अहम काम रहा होगा, अव्वल खान ने वसूख से कहा। मुनासिब वक्त आने पर वो खुद ही तुम्हें तफसील से आगाह कर देगा। वो बहुत अहम और नाजुक मौजू था जो गैर इरादी तौर पर जेर बहस आ गया था। अव्वल खान रिटायर्ड फौजी था और STF में मुलाजमत की वजह से बहुत से सरकारी इदारों के तरीक़ाकार से करीबी वाकफियत रखता था। इसे इन अमूर तक भी रसाई हासिल थी जो आम शहरियों की निगाहों से हमेशा ओझल रहते हैं। इसकी किसी बात को इसकी ज़हनी अपच करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। हम पांचों को सोबराज के मुतवक्का फ़ोन के इंतज़ार में बहरहाल वक्त गुजारना था। हम इस मौजू पर तबादला ख्याल करते रहे। तवक्कात, इम्कानात और खर्चों का एक सैल रवान था जो हम में से हर एक के जहन में मौजज़न था और पुरजोश अल्फाज फिक्रों की सूरत में सामने आता जा रहा था। अव्वल खान के लिए अपने दिल में मौजूद अदब एहतराम के बावजूद मेरी राय थी कि कराची में अमरीकी एजेंसियों के कुछ कानून शिकन अफसरान के इबरतनाक अंजाम की रोशनी में जलाल फौरी तौर पर अमरीकी सरजमीन पर कोई मिशन भेजने का खतरा मोल नहीं देखा। इस वक्त अमरीकी एहलकार भड़के हुए थे। इन्हें किसी पाकिस्तानी मिशन की भनक में मिल जाती तो वो इंतकामी जज्बे के जेर असर मिशन के अराकीन को फांसने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा देती। यह इम्कान भी था कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर वो इन लोगों को किसी नाम नेहाद मुकाबले में मौत के घाट उतार कर इल्जामात का एक पलंदा इनके सर डालते थे। मेरी और गजाला की हद तक ये इम्कान हो सकता था कि जलाल ने अपने रिकॉर्ड में हमारी आर्जी एजेंटों के तौर पर तकर्री कर ली हो, लेकिन वीरा और सुल्तान शाह के लिए अमेरिका का तफरीही सफर एक बोनस से ज्यादा नहीं हो सकता था।
पुरजोश और गर्मा गर्म बातों में वक्त यूं चुपके से गुजरता चला गया कि हमें एहसास न हो सका। हम सब उस वक्त चौंके जब अचानक मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजना शुरू हो गई। वो कॉल वसूल करने से कबल मेरी नजरें बेख्तियार वाल क्लॉक की तरफ उठ गईं तो वहां सुइयां 8 बजने का ऐलान कर रही थी। जल्दी देखो कहीं वो फोन बंद न कर दे। वीरा ने मोबाइल फोन की दूसरी घंटी बजते इस तरारी लहजे में मुझे टोका। कॉल वसूल करते ही मेरे कानों में सोबराज की भारी और पुरस्कून आवाज गूंजी। तुम तैयार हो या इरादा कुछ डामाडोल है? यही सवाल मैं तुमसे कर सकता हूँ। तुम कहाँ पहुंच रहे हो? मैंने अपने हिजान को काबू में रखते हुए कहा। तुमने कभी RCD हाईवे पर सफर किया है? उसने पूछा। मुझे फख्र था कि अपने शहर के बारे में मेरी मालूमात खासी वसी थी, मगर इसके सवाल पर मैं लम्हा भर के लिए उलझ गया और कदर तवक्कुफ के बाद बोला, मेरा इम्तिहान लेने के बजाय तुम अपने मुकर्रर किए मकाम के बारे में बताओ। मकाम मैंने मुकर्रर नहीं किया, वो तीसरे आदमी का इंतखाब है। वो तुम्हें इसी रास्ते से आगे सरहद की तरफ ले जाएगा। बताते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। उसे खामोश पाकर मैंने टोका। इस सड़क पर पुराना मुहाजिर कैंप और बल्दिया कॉलोनी वगैरह भी वाक़ है। सईदाबाद से आगे हब चौकी की तरफ जाते हुए वीराना शुरू हो तो जरा अपनी रफ्तार धीमी कर लेना। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में तुम बाईं तरफ की एक पहाड़ी पर बनी हुई दरगाह को नजरअंदाज कर दो। वहां आमतौर पर कुछ न कुछ रोशनी रहती है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। तुम्हें सड़क का हल्का सा घुमाव तय करके इसी पहाड़ी के दामन में रुकना है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कोई सवारी लेनी पड़ेगी। मैंने तशवीश जाहिर की। इतने कम वक्त में वहां के लिए सवारी का मिलना दुश्वार होगा। ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में आ जाओ। उसने फराग दिली से पेशकश की। तुमको वहां से आगे रवाना होना है। ड्राइवर तुम्हें छोड़कर गाड़ी वापस ले आएगा। यह याद रखना कि कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम अपनी जान से हाथ धो सकते हो। ऐसे काम वाले लोग बहुत सफाक होते हैं। खतरा भांपते ही खून रेजी शुरू कर देते हैं। जो शख्स अपने हाथों से अपना घर फूंक दे, इससे ज्यादा सफाक कौन हो सकता है? मैंने मौका पाते उस पर फिक्रा चिस्पा कर दिया। मुझे राजमहल का किस्सा जब भी याद आता है दिल में एक हूक सी उठती है। मुझे इसका जिक्र मत किया करो। वह कल की बात है, लेकिन अब एक भूला बिसरा ख्वाब बन चुकी है। उसकी भारी आवाज में हसरत से तैर गई। तुमने मुझे मजार वाली पहाड़ी के दामन में तो पहुंचा दिया। यह नहीं बताया कि हम दोनों खुद एक दूसरे को पहचानेंगे या तुम मेरा तारुफ कराओगे। वो जगह मेरी देखी भाली है। 9 बजे पहाड़ी के दामन में इतना घोर अंधेरा होगा कि किसी को पहचानना मुश्किल होगा। मैं अपना इत्मीनान किए बगैर खुद को किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकता। मुझे मालूम है। उसकी हल्की सी हंसी में मुझे इस्तिज़ा का एहसास हुआ। तुमको जरा सा भी शुबा हुआ तो तुम बीमगन या जहरीली सुई से उसका खात्मा कर दोगे। दरअसल मेरी बात अधूरी रहेगी। राजमहल के जिक्र पर मेरी ज़हनी रूह हमेशा बहक जाती है। वहां पहुंचते ही तुम अपनी गाड़ी के हेडलैम्प्स 2 मरतबा जलाकर बुझाओगे तो उसे पता चल जाएगा कि सही आदमी पहुंच गया है। वो तुम्हारी गाड़ी के करीब आकर राम कहेगा और तुम रावण कहकर जवाब दोगे। ये तुम दोनों की बाहिमी शनाख्त होगी। बाकी बातें वो तुम्हें समझा देगा। इससे सामना होते ही तुम अपने ड्राइवर को गाड़ी समेत लौटा दोगे। वेरी गुड। मैंने इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए कहा। राम और रावण के पासवर्ड से मालूम होता है कि वो आदमी भी तुम्हारा हम मजहब है। गैर जरूरी बातें मत छेड़ो। उसने मेरे कयास का जवाब सख्ती से गोल कर दिया। तुम आम खाने से गर्ज रखो, पेड़ गिनने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि वहां आ रहे हो या नहीं। मेरे काम तकरीबन निमट चुके हैं। ऐन वक्त पर कोई अड़चन पैदा ना हुई तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। किसी वजह से देर सवेर हुई तो आगे हब में तुम दोनों से मिल जाऊंगा। तुम मेरे दिफाई हथियारों का अमली मुजाहरा देखना चाह रहे थे। मैंने उसे याद दिलाया। हब से सरहद तक सारी रात का सफर है। रास्ते में कहीं भी मौका मिल जाएगा। उसकी आवाज से बेपरवाही मुतरश्शित थी। उसकी जुबान से RCD हाईवे या पुराने हब रिवर का जिक्र सुनते ही मेरा दिल चाहा कि मैं फौरी तौर पर फोन बंद कर दूं और एक लम्हे की ताखीर किए बगैर अव्वल खान को इस मकाम से आगाह कर दूं ताकि वो तेजी से अपने आदमियों को वहां पहुंचा सके। लेकिन मैं सोबराज को किसी शुबे का मौका दिए बगैर इससे कुछ और बातें उगलवाना चाह रहा था, जिनमें अहम तरीन बात यह थी कि वो 9 बजे अपने मुकर्रर किए हुए मकाम पर पहुंचने के बारे में क्या सोच रहा था। इस नुक्ते पर सोबराज का जवाब बहुत मुबहम और हौसला शिकन था, जिससे उसकी चालाकी का इजहार हो रहा था। अगर वो वहां आ रहा था तब भी इस बारे में मुझे बताना गैर जरूरी समझ रहा था। अगर मैं सही समत में सोच रहा था तो सोबराज के लिए वो रात बहुत अहम थी। अगर वो मुझसे झूठ नहीं बोलता रहा था तो इस वक्त मेरी जात उसके लिए एक हर खौफ से आज़ादी की कलीद बनी हुई थी। ग्रीन कोबरा फाइल पर सौदेबाजी के लिए अमरीकी अहलकारों को वाशिंगटन की मंजूरी का इंतजार था, लेकिन वो सोबराज से मेरा सौदा तय करने में जरा सी भी ताखीर न करते। ये बात बदस्तूर सोबराज के दिमाग में घुसी हुई थी। वह इस मौका को जाया नहीं कर सकता था। राजमहल की तरह उसकी पिंडली का जख्म भी उसकी दुखती हुई रग बना हुआ था। मैंने उससे जख्म का हाल पूछा तो चिढ़ गया। उसने मेरी मिजाज पुरसी का कोई जवाब दिए बगैर मुझ पर फजूल गोई का इल्जाम लगाया और 9 बजे मुकर्रम मकाम पर पहुंचने की ताकीद करके फोन बंद कर दिया। मैंने उसी लम्हे जलाल का नंबर मिलाया।
وہ بہت بے چینی سے میرے پیغام کا منتظر تھا۔ میں نے اسے اختصار کے ساتھ کام کی باتوں سے آگاہ کر دیا۔ یہ بہت اچھا ہوا، وہ مزار والی پہاڑی کا ذکر سنتے ہی بولا۔ یہاں اسے ایک سنگین عسکری غلطی ہو گئی۔ میرے آدمی ملنگوں اور درویشوں کے روپ میں ایک ایک کر کے پہاڑی پر پہنچ جائیں گے۔ بلندی سے وہ اپنے حریف کو بہت آسانی سے بھون ڈالیں گے۔ اس کے آدمی وہاں ہوئے تب بھی وہ خستہ حال لوگوں کی آمد و رفت پر دھیان نہیں دیں گے۔ اگر وہ خود وہاں نہ آیا تو میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ اب اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ مجھے تیزی سے اپنے آدمیوں کو حرکت میں لانا ہے۔ وہاں جو بھی آیا مارا یا پکڑا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے آنے والی باڑ مجھے یا اول خان کو چاٹ جائے۔ پہلی گولی چلتے ہی اپنی گاڑی میں مورچہ بنا دینا۔ میرے آدمی اس کا خیال رکھیں گے۔ بات کرتے کرتے اچانک اسے اپنا آپریٹس یاد آ گیا۔ میرا دیا ہوا ایک آپریٹس کافی دنوں سے تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، ابھی اس کی بیٹری وغیرہ چیک کر لوں، چلتے ہوئے ساتھ لے لینا۔ اس آپریشن میں اسی ساخت کے آپریٹس استعمال ہوں گے۔ ضرورت ہوئی تو میں تم سے رابطہ کر لوں گا۔ تمہارا کوڈ AA یعنی علی احمد ہوگا، تو مجھے چیف کے نام سے مخاطب کر سکو گے۔ تو کیا تم بھی وہاں ہوگے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میرے موجودگی ضروری ہوگی، کوئی اور اس صورتحال کو آسانی سے نہیں سنبھال سکے گا۔ وقت سرکتا جا رہا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ اس کے پاس زیادہ باتوں یا تبصروں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات استعمال کیے اور بات ختم ہو گئی۔ میرا اور اول خان کا پروگرام پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ اس کی ذاتی گاڑی اس سال خوردہ اور ناقابل اعتبار تھی۔ وہ کسی حساب کتاب کے بغیر لاکھوں کی رقم استعمال کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی تنخواہ کے علاوہ کبھی کوئی پیسہ اپنی ذاتی تصرف میں نہیں لیا تھا۔ وہ بے ایمان ہوتا تو کسی پیٹی کار کی جگہ کئی نئی اور شاندار گاڑیوں کا مالک بن سکتا تھا۔ اس کی سرکاری جیپ بہت طاقتور اور نئی جیسی تھی، لیکن اس کا پہچان لیا جانا قرین قیاس تھا۔ صوبراج نے مجھے کسی ڈرائیور کے ساتھ مقررہ مقام پر پہنچنے کی رعایت دے کر کام بہت آسان کر دیا تھا۔ میں اول خان کے ساتھ بے فکری سے اپنی گاڑی میں وہاں جا سکتا تھا۔ اپنے کاموں کی ہنگامی نوعیت کی وجہ سے میری گاڑی کی دونوں نمبر پلیٹیں ہمیشہ خشک کیچڑ اور مٹی میں اس طرح لتھڑی رہتی تھیں کہ قریب سے بھی ان کے نمبر پڑھنے ممکن نہیں تھے۔ اس میں ضرورت کے چند ہتھیار ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ ہر وقت ہتھیار بند رہنے کا وہ سنہری اصول میں نے اول خان سے سیکھا تھا۔ اس کی دونوں گاڑیاں چلتے پھرتے اسلحہ خانوں سے کم نہیں تھیں، جن میں جدید رائفلوں سے لے کر ہلکے پھلکے دستی بموں تک ہر چیز موجود رہتی تھی۔ اسے اپنی حیثیت کا بھرپور فائدہ حاصل تھا۔ STF سے وابستہ ہونے کی بنا پر وہ ہر چیکنگ سے بآسانی نکل جاتا تھا، جبکہ میرے لیے ہتھیاروں کی موجودگی کا کوئی جواز پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ میری گاڑی میں چند گنے چنے اور مؤثر ہتھیار موجود تھے۔ ہمارے لیے گلشن اقبال سے مقررہ مقام تک پہنچنا دشوار نہیں تھا۔ وہاں تک جانے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت کافی تھا، لیکن میں گھر میں بیٹھ کر انتظار کے اعصابی دباؤ سے گزرنے کی بجائے اسی وقت گھر سے روانہ ہو گیا۔ ہمارا مقصد واضح تھا، منزل متعین تھی۔ اول خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی تھی، میں اس کے برابر والی نشست پر موجود تھا۔ حسن اسکوائر کے چوراہے سے گاڑی سیدھی سرشاہ سلیمان روڈ پر نکلتی چلی گئی۔ لیاقتہ آباد کے پرہجوم ٹریفک سے نکلنے کے بعد راستہ صاف ملا۔ ہم ناظمہ آباد سے گزر کر سائٹ کے سنتھی علاقے میں داخل ہو گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم 9 بجنے سے 20-25 منٹ پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اول خان نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈال کر کہا، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چونک کر جواب دیا۔ اس وقت میرا ذہن آنے والے وقت میں الجھا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ویرانے میں ہم اتنا وقت کیسے گزاریں گے۔ وقت گزر ہی جائے گا، میں نے کہا۔ فی الحال ہم وہاں نہیں رکیں گے۔ سست روی سے مزار والی پہاڑی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ ہمیں وہاں کوئی نہ کوئی سرگرمی نظر آ جانی چاہیے۔ اگر صوبراج کے آدمی پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ جلال کا اسٹاف ان سے بچ کر اوپر جانے میں کیسے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جلال کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، اسے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ مزار کا نام سنتے ہی اسے ملنگوں اور فقیروں کا خیال آ گیا۔ اس کا پلان کامیاب رہے گا۔ باتوں باتوں میں ہم شیر شاہ کے چوراہے پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ہمیں دائنی طرف مڑ جانا تھا۔ سڑک پر لگے ہوئے بعض اسٹریٹ لیمپس روشن تھے، لیکن بیشتر تاریک پڑے ہوئے تھے۔ دونوں طرف بنی ہوئی روشن فیکٹریوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ان سے تقریباً جڑی ہوئی رہائشی عمارات اور مکانات کے روشن قطاریں شروع ہو گئیں۔ ہم تیزی کے ساتھ شہری زندگی کی ان علامات کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ کنجان آبادی کا تسلسل رفتہ رفتہ ٹوٹنے لگا۔ تاریک کے تحت کے درمیان کہیں کہیں روشنی کے جزیرے نظر آ رہے تھے، پھر وہ بھی ختم ہو گئے اور سڑک کے دونوں جانب تاریکی میں ڈوبے ہوئے چٹیل میدان نظر آنے لگے، جن کے درمیان سے گزرتی ہوئی تارکول کی سڑک ہماری گاڑی کے لمس کی روشنی میں کسی بل کھاتی ہوئی سیاہ ناگن کی طرح چمک رہی تھی۔ اس ویرانے میں کہیں بھی کوئی گاڑی رک جائے تو وہ تاریکی میں چھپے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گی، اول خان بولا، اور وہ گولیاں برسا کر اسے چھل نہیں کر دیں گے۔ میں نے اپنی بات پوری کر کے ہلکا سا کہہ کر لگایا، گاڑی کے مسافروں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خوفزدہ ہوں؟ اس نے میرے کہکے کا برا مان کر قدرے ترشی سے سوال کیا۔